Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab al-imam al-muhaddits al-alim al-allamah Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani, بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه مفاهيم يجب أن تصح، إلى أن قال مقام الخالق ومقام المخلوق. مقام الخالق ومقام المخلوق. إن الفرق بين مقام الخالق والمخلوق هو الحد الفاصل بين الكفر والإيمان. ونعتقد أن من خلط بين المقامين أو أن من خلط بين المقامين فقد كفر والعياذ بالله. ولكل مقام حقوقه الخاصة، ولكن هناك أمورا ترد في هذا الباب، وخصوصا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه التي تميزه عن غيره من البشر وترفعه عليهم. هذه الأمور قد تشتبه على بعض الناس لقصر عقولهم أو لقصر عقولهم وضعف تفكيرهم وضيق نظرهم وسوء فهمهم، فيبادرون إلى الحكم بالكفر على أصحابها وإخراجهم عن دائرة الإسلام ظنا منهم أن في ذلك تخليطا بين مقام الخالق والمخلوق ورفعا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية، وإننا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. وإننا بفضل الله تعالى نعرف ما يجب لله تعالى وما يجب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونعرف ما هو محض حق لله تعالى وما هو محض حق لرسوله صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا إطراء يصل إلى حد وصفه بخصائص الربوبية والألوهية من المنع والعطاء والنفع والضر الاستقلال دون الله تعالى والسلطة الكامنة والهيمنة الشاملة والخلق والملك والتدبير والتفرد بالكمال والجلال والتقديس والتفرد بالعبادة بمختلف أنواعها وأحوالها ومراتبها. أما الغلو الذي يعني التغالي في محبته وطاعته والتعلق به فهذا محبوب ومطلوب كما جاء في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والمعنى أن إطراءه والتغالي فيه والثناء عليه بما سوى ذلك هو محمود، ولو كان معناه غير ذلك لكان المراد هو النهي عن إطرائه ومدحه أصلا. ومعلوم أن هذا لا يقوله أجهل جاهل في المسلمين، فإن الله تعالى عظم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بأعلى أنواع التعظيم، فيجب علينا أن نعظم من عظمه الله تعالى وأمر بتعظيمه. نعم، يجب علينا ألا نصفه بشيء من صفات الربوبية، ورحم الله القائل حيث قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم
wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. فليس في تعظيمه صلى الله عليه وسلم بغير صفات الربوبية شيء من الكفر والإشراك بل ذلك من أعظم الطاعات والقربات وهكذا كل من عظمه الله تعالى كالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكالملائكة والصديقين والشهداء والصالحين قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن ذلك الكعبة المعظمة والحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام فإنها أحجار وأمرنا الله تعالى بتعظيمها بالطواف بالبيت ومس الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود وبالصلاة خلف المقام وبالوقوف للدعاء عند المستجار وباب الكعبة والملتزم ونحن في ذلك كله لم نعبد إلا الله تعالى ولم نعتقد تأثيرا لغيره ولا نفعا ولا ضرا فلا يثبت شيء من ذلك لأحد سوى الله تعالى. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita diberikan kembali oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahha. Kitab ini insyaallah bulan ini Al-Fagir baru buka di Bangko. Jadi pembukaan di Bangko malam Jumat setiap bulannya, karena tadi setiap ternyata walaupun di pelosok butuh sama kitab ini, karena yang dibahas atau yang ngutak-ngatik pertama kali itu mereka. Nah, yang merusak lingkungan kita, jadi mereka kelompok sesat itu merusak lingkungan. Itu mereka pertama kali yang merusak lingkungan. Sudah jelas-jelas kampung ini dari nenek moyang mereka aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk mereka mulai dirusak dan berhasil. Al-Fagir tidak tahu kalau di Palembang ini di mana yang berhasil karena kurang memahami, tapi kalau di Bangka tahunian berhasil. Ada sampai anak yang tidak mau ketika orang tuanya meninggal untuk mentahlilkan orang tuanya. Jangan macam-macam. Ini sampai kalau anak, naudzubillah, ada seorang anak yang terkena pemahaman tersebut sampai mereka tidak mau membacakan tahlil untuk orang tuanya ketika orang tuanya meninggal. Nah, ini penyesalan. Jadi jangan kita sembarangan meletakkan, menaruhkan anak kita untuk belajar. Ini juga pesan untuk kita sebagai orang tua. Karena ada juga di sana juga sama. Ibu-ibu ketika ditanya, "Bu, anaknya mondok kemana?" "Ada, tahu, yang penting gratis, Ustaz," kata dia. Ya Allah, yang penting gratis, kata dia. Gratis tapi akidahnya sesat. Gratis tapi nanti kau nyesel di akhirat. Nengok pas sudah meninggal, katik yang nahlili. Katik pahala yang sampai berarti, kan begitu. Nah, itu jadi berhasil mereka itu dengan fasilitas mereka punya, pondok pesantren mereka gratis. Bahkan mereka kalau ngadakan majelis dijemput, yang nak hadir dijemput. Bukan pas acara becak kemarin di Segayam, ada jemputan di Muttaqin sama Masjid Haddad. Ini setiap rutinan majelis bulanan ada jemputan. Jadi yang hadir tuh nian lemak istilahnya. Bahkan sampai kadang dibagi hadiah pas yang hadir. Mereka punya semua itu. Sedangkan kita, kadang kita, kalau mau dibandingkan jauh. Lihat madrasah mereka, lihat sekolahan mereka. Kalau sudah bangun, cepat. Bangun masjid, dah sampai setengah tahun selesai. Padahal miliaran dananya, kita ngos-ngosan bangun masjid. Jadi mereka itu semua punya, cuman insya Allah tetap kita berjalan, walaupun ya selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Itu bukan urusan kita, rezeki bukan urusan kita, bangunan kapan selesai bukan urusan kita, dunia bukan urusan kita. Itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah kita untuk tetap istiqomah, tetap untuk jalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Nabi Muhammad SAW, jalannya Ahlus Sunnah
wal jamaah. Jadi biar kalian tahu biar kamu tahu bahwasanya di pelosok-pelosok itu juga butuh kitab ini. Di Bangka insya Allah malam Jumat di setiap akhir bulannya Al-Fagir buka majelis kitab mafahim, karena mereka membutuhkan kajian ini untuk membentengi akidah mereka, untuk membentengi generasi depan. Mereka mungkin sekarang ini pengakuan mereka sendiri, ustaz-ustaz itu kami Habib tak mikir, kami insya Allah udah terjaga, tapi 30 tahun yang ke depan cak mano desa kami, cak mano generasi ke depan, anak cucu kami terjaga tidak? Makanya mereka ingin membentengi akidah mereka dengan membaca kitab Mafahim Yajibu Antusoha. Ini luar biasa berarti kitab ini. Sekali lagi kitab ini memberikan takjub pada diri kita betapa butuhnya orang dengan kitab yang dikumpulkan, yang dikarang oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hazani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah berikan kepada beliau, dan beliau senang dengan perkumpulan kita. Mudah-mudahan karena kita membaca kitab beliau. Amin ya rabbal alamin. Maqamul khaliq wa maqamul makhluk. Kita malam hari ini ada di bab yang menerangkan tentang posisi makhluk dan posisi sang khaliq. Al-Khaliq yaitu Allah. Al-Khaliq itu isim fa'il dari khalaqa fahuwa khaliqun. Berarti yang menciptakan. Itu adalah Al-Khaliq. Sedangkan makhluk isim maf'ul, yang diciptakan. Maf'ul, makhluk. Fa'il, khaliq. Maf'ul, makhluk. Nah, ini Abuya di bab ini, kenapa bab ini ditaruh di depan oleh Abuya? Ini bab termasuk bab yang paling di depan kan? Karena masalah yang bakal ada disebutkan oleh Abuya dalam kitab ini, cekcok antara kita dan kelompok sebelah, itu ini termasuk pondasinya. Jadi tidak ketemunya di sini, makanya kedepannya tidak ketemu terus. Beda pemahamannya di bab ini, bab posisi makhluk yang mana, sampai di mana batas posisi makhluk, sehingga makhluk ini tidak mungkin masuk ke batasan posisi Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dikira mereka, kelompok sebelah itu, ketika kita bertawassul kepada Nabi, ketika kita bertawassul kepada aulia, ketika kita ziarah ke kuburan-kuburan orang soleh, berdoa di situ, dikira mereka kita udah campur aduk posisi makhluk, kita jadikan ke posisi khalik. Nah, dari situ makanya mereka mengharamkan tawassul. Dari situ mereka mengharamkan tabarruk, mengambil berkah. Dari situ mereka mengharamkan ketika kita terlalu lebay dalam bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ mereka mengkafirkan Al-Imam Al-Busiri dengan qasidahnya, ya akramar rusli ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Jadi mereka itu mengkafirkan Imam Busiri bukan dari bab 1 dari qasidah burdanya ini, bukan fasal 1 dah, fasal 2 dah, fasal 3 dah, fasal terakhir, bab terakhir, karena qasidah burda itu 10 bab, ada 10 bab. Bab terakhir itu judulnya bab at-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab terakhir. Qasidah pertama dari bab 10 itu ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk yang paling dermawan, mali man aludhu bihi siwaka, kepada siapa aku bisa berlindung, kepada siapa aku bisa bersandar kecuali kepadamu ketika aku banyak tertimpa musibah, tertimpa fitnah, terkena dosa maksiat. Itu. Dari situ kata mereka, Busiri kafir ini. Ngapa kafir? Kepada siapa? Hanya kepadamu aku bisa bersandar. Ini kan berarti Busiri nganggap Nabi Muhammad adalah Tuhan Allah. Nah, itu. Jadi mereka itu mengira Imam Busiri campur aduk bainal khaliq wal makhluk. Mereka kira Imam Busiri tidak tahu mana batasan makhluk, yang mana tidak boleh makhluk melewati batasan tersebut. Dikira mereka Imam Busiri tidak tahu. Makanya akhirnya sama mereka dikafirkan Imam Al-Busiri, dikafirkan sama mereka gara-gara bed itu.
Gara-gara bait itu, gara-gara qasidah di bab 10 dari qasidah Burdah Al-Busiri. Maka dari itu penting sekali bab ini. Oleh karena itu sama Abu Ya Sayyid Muhammad diletakkan di halaman atau di bab-bab pertama. Bahwasanya kata beliau, al-farq baina maqamil khaliq wal makhluq wal haddul fasil bainal kufri wal iman. Kata beliau, memang harus dipisah antara khaliq dan makhluk, antara sang pencipta dan yang diciptakan, harus dipisah. Dan itu memang pemisah antara kafir dan iman, kata Abu Ya. Jadi tidak beda, kita sepakat di situ bahwasanya yang mencampur aduk antara khaliq dan makhluk, yang menganggap makhluk mempunyai sifat khaliq, itu kata Abu Ya murtad, keluar dari agama. Wa na'taqid, kata beliau, kami yakin anna man khallata bainal maqamain, siapa yang mencampur aduk antara dua kedudukan tersebut, faqad kafar, maka sudah kafir, wal iyadu billah. Walikulli maqamin huququhul khassah. Nah, kata beliau, setiap makom, setiap posisi dari makhluk dan khalik itu ada hukum-hukum khusus, kata beliau. Jadi makhluk, Nabi Muhammad makhluk, cuman bukan artinya Nabi tidak mempunyai khususiyah. Itu ketika Nabi Muhammad makhluk, bukan artinya Nabi punya sifat khusus, tidak mempunyai khususiyah, kelebihan yang dilebihkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman mereka ini, kata beliau, hadhil umur qad tashtabihu ala ba'din nas. Dikira mereka ketika kita menetapkan khususiyah untuk Nabi, itu kita sudah menetapkan maqamul khaliq untuk Nabi. Dikira mereka ketika kita menganggap atau ketika kita meminta pertolongan kepada Nabi, itu kan khususiyah tuh. Nah, mereka kira kita sudah menganggap Nabi Tuhan. Itu salahnya. Mereka kira kita sudah menganggap Nabi itu Tuhan. Makanya mereka kafirkan kita. Mereka bid'ahkan kita. Mereka katakan kita ini gulu, berlebihan dalam memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya kalau mereka ingin membaca hadis, membaca sejarah dengan mata terbuka, mata hati, tidak dilandasi oleh hawa nafsu, mereka akan dapatkan jawaban yang memuaskan di dalam hadis dan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah jauh-jauh, lihat bagaimana sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, ada satu sahabat yang bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah ini sering Al-Fakir ceritakan. Abu Qatadah ini di peperangan Uhud atau Badar, itu habis peperangan datang ke Nabi. Datang ke Nabi dengan apa? Dengan membawa sebelah matanya yang udah lepas. Jadi matanya itu kena anak panah sehingga keluar. Masih nyantel lebih, dipegang sama Abu Qatadah. Datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebenarnya kalau kelompok itu ada di zaman Nabi, ngomong ke Abu Qatadah, ngapain kau ke Nabi? Langsung berdoa ke Allah, kan begitu. Abu Qatadah apakah tidak tahu hal tersebut? Tahu, sahabat. Abu Qatadah tahu, bisa langsung doa sama Allah. Cuman dia sadar diri, pasti kalau aku doa dewe dengan didoain Nabi, jelas lebih ampuh doa Nabi, kan begitu. Dan itulah yang diyakini setiap muslimin sampai hari kiamat nanti. Ketika minta pertolongan kepada Nabi, ketika lagi susah, yang diteriakkan nama Nabi Muhammad. Oi, jangan neriakkan nama Nabi, neriakkan nama Allah. Nah, itu berarti wong lolo. Itu. Oi, kami ini ketika meneriakkan nama Nabi Muhammad tidak menganggap Nabi itu Tuhan, dan tidak ada, dijamin sama Abu Ya Sayyid Muhammad, dijamin tidak akan ada kelompok yang menganggap Nabi itu Tuhan atau anaknya Tuhan. Tidak akan ada. Nabi Isa dianggap Tuhan karena memang ujian dari Allah untuk kaum Nabi Isa itu pada diri Nabi Isa. Ibtilaknya di situ. Makanya Nabi Isa lihat mukjizatnya, menghidupkan yang sudah mati. Itu kan kalau dilihat dari sekilas itu kan sifat Al-Khaliq.
Al-ihya wal imatah, menghidupkan dan mematikan, itu sifat al-khaliq. Nabi Isa bisa. Jadi memang Nabi Isa itu, umat Nabi Isa, Allah kasih mereka cobaan bagaimana mereka bisa tidak untuk menahan diri, tidak meyakini Isa adalah putranya Allah. Pertama, Nabi Isa diciptakan tanpa ada orang tua. Ini kan dari ibunya lahir Ruhullah, makanya Ruhullah. Malaikat Jibril meniupkan ruh di situ. Diriwayatkan malaikat Jibril meniupkannya lewat baju, masuk lewat situ. Tahu-tahu hamil langsung. Itu udah ikhtibar, udah ujian di situ. Nabi Isa lahir, habis itu baru lahir, udah bisa ngomong inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ya, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni syaqiyya. Gitu kan di surat Maryam. Belum, jadi termasuk bayi kan, bayi yang masih kecil udah bisa ngomong itu ada beberapa bayi. Salah satu Nabi Isa. Salah satu yang kedua bayi Ashabul Ukhdud. Itu 3 atau 4 bayi. Salah satunya Nabi Isa. Masih bayi udah bisa ngomong. Habis itu diam lagi, bukan artinya ngomong terus sampai besar. Habis itu diam lagi. Sama seperti bayi yang lain, sampai dewasa baru bisa ngomong. Itu. Jadi memang umat Nabi Isa Allah siapkan ibtila mereka pada diri Nabi Isa. Itu. Bisa menghidupkan yang mati. Kemudian bisa menyembuhkan penyakit yang dokter hebat di zaman itu tidak bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Makanya mereka akhirnya sebagian terkena fitnah tersebut, menganggap Isa ibnullah, menganggap Isa putranya Allah. Sedangkan kita fitnahnya bukan di situ. Nabi yang mengatakan, kata Nabi, aku minta kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan azab yang menyeluruh. Dikasih kata Nabi sama Allah. Aku minta sama Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan kelaparan. Dikasih sama Allah. Aku minta kepada Allah agar umatku tidak saling bunuh. Tidak dikasih sama Allah. Jadi fitnah kita tuh di situ. Cekcok antara muslimin, itulah fitnah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu sampai sekarang. Kapan fitnah itu terbuka? Fitnah itu terbuka ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia. Fitnah itu terbuka. Hudzaifah Al-Yaman ini sahibu sirri Rasulillah. Beliau yang tahu tentang masalah fitnah-fitnah. Beliau menceritakan fitnah-fitnah di depan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, wahai Hudzaifah, udah mulai belum fitnah itu? Belum. Pintunya masih terkunci kuat. Pintunya nanti wahai Hudzaifah dibuka atau didobrak kata Hudzaifah. Oh, berarti kata Sayyidina Umar tidak bisa ditutup lagi. Pintu kalau didobrak tidak bisa tutup lagi, tapi kalau dibuka kan bisa dirapatkan lagi. Kalau didobrak rusak berarti. Sayyidina Umar pergi, kemudian sahabat tanya, siapa pintu itu? Pintu itu Umar. Pintu itu Umar. Sayyidina Umar tahu. Artinya Sayyidina Umar bakal meninggal syahid, dibunuh. Itu kan, didobrak berarti udah. Sayyidina Umar meninggal, mulai di zaman Sayyidina Utsman penyebab keributan antara sesama muslimin muncul. Baik di bidang siasah atau di bidang syariat, di bidang agama. Agama mulai muncul kelompok-kelompok sesat. Siasat mulai ribut, pengen ngerebut ini, pengen jadi pemimpin ini, sampai sekarang tidak putus. Itu memang betul fitnah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-harju, banyaknya pembunuhan, al-khilaf bainana, banyaknya khilaf, perselisihan di sesama muslimin, itulah fitnah untuk umat Nabi besar Muhammad, yang mana Nabi sudah minta sama Allah untuk ditiadakan, tapi kata Allah tidak bisa Muhammad. Ini sudah takdirnya. Ini sudah jalan ceritanya macam itu. Jadi tidak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Abuya, jangan takut. Tidak mungkin ada dari umat Nabi yang menganggap Nabi itu putranya Allah atau Nabi itu Tuhan. Tidak kata. Bahkan beliau pernah tantang sering berapa kali, silakan cari di kitab apapun dari kelompok-kelompok sesat. Al-Imam Ibn Hazm itu punya kitab namanya Al-Milal wan Nihal. Berapa jilid? Mungkin 15 jilid kurang lebih kitab itu. Beliau sebutkan semua akidah-akidah sesat dari zaman setelah Nabi, jelas setelah Nabi akidah sesat muncul sampai zaman beliau. Itu kata beliau, Abuya, coba kalian cek Abuya waktu debat sama mereka nih.
Coba kamu cek di kitab itu, kitab paling komplit itu. Ada tak satu kelompok, satu aja kata Buya, kelompok sesat yang mengatakan Nabi Ibnullah atau Nabi adalah Allah, atau Nabi Tuhan kedua, Tuhan ketiga. Tidak kati kata Buya. Karena memang tidak dikesitukan sama Allah fitnah kita, tapi di urusan lain yang tadi kita sebutkan. Jadi ketakutan mereka itu bukan pada tempatnya. Intinya begitu, simpelnya. Ketakutan mereka, mereka takut ketika orang ziarah kubur musyrik. Mereka takut ketika orang berlebihan memuji Nabi musyrik. Mereka takut ketika kita mengambil tabarruk berkah, ngusap tangan ke jendela Nabi, ngusap tangan ke tiang Nabi, oh ini musyrik. Mereka takut ketika kita bertawassul kepada Nabi dan aulia musyrik. Nah, ketakutan mereka itu bukan pada tempatnya. Di situ yang Abu Ya terangkan bertahun-tahun. Ketakutan kamu tuh bukan pada tempatnya. Jangan takut, tak bakal kita ini musyrik dari jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadisnya. Dia Abu Yat sampai berbui ngomong. Hadisnya banyak. Apa kata Nabi? Aku tidak takut lagi setelah aku meninggal. Aku tidak takutkan kalian akan isyrak billah. Kalian kembali seperti zaman dahulu, nyembah berhala, nyembah batu, nyembah manusia. Tidak, kata Nabi. Yang aku takutkan apa? Al-khilaf bainakum, perselisihan di antara kalian yang disebabkan oleh harta, disebabkan oleh jabatan, disebabkan oleh dunia. Itu yang ditakuti. Jadi maksud Abu itu kalian tuh sama Nabi seharusnya. Yang kalian takuti harus sama dengan yang ditakuti oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takuti bab yang lain yang tidak mungkin terjadi. Itu. Jadi beliau Abu Ya Said Muhammad meletakkan bab ini saking pentingnya bab ini. Jadi kalau sudah di bab ini kita sama, istilah jalannya bareng, udah ke depan tuh bakal bareng terus. Oh tawassul, Nabi makhluk tapi kita tawassul ke Nabi. Oh boleh kalau cak itu. Tabarruk, Nabi makhluk tapi kita ngambil berkah, dalilnya begini ke Nabi, kita tidak anggap Nabi itu Tuhan. Oh boleh kalau begitu. Terus bakal boleh sampai finish akan bareng kita jalan. Kalau di bab ini sudah satu pemahaman dengan mereka. Jadi kata Abu Ya, ketika kita menetapkan maqamul khaliq dan maqamul makhluk, ini posisi makhluk Nabi Muhammad. Udah Nabi Muhammad makhluk itu sampai sini batasannya. Sudah. Memang sampai situ batasannya. Nabi makhluk, Nabi manusia. Bahkan beliau banyak dalam hadis mengatakan, ini Abdullah, aku ini hambanya Allah. Ketika ada perempuan yang ingin menghadap Nabi, gemeteran, haibah Nabi, kata Nabi jangan takut, santai be. Aku ini anak perempuan yang makan daging di kota Mekah, al-qadid, daging yang dikeraskan kayak dendeng lah sekarang itu. Fa inni ibnu mra'atin kanat ta'kulul qadid di Makkah. Hawini alaiki fa inni ibnu mra'atin ta'kulul qadid fi Makkah. Kata Nabi, oh santai be. Oh, karena Nabi kan kadang heibah. Maksudnya kalau orang baru kenal sama Nabi mau duduk gemeter, heibah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi santai, tidak usah sampai gemeteran itu. Sesungguhnya aku anak perempuan yang makan dendeng waktu di Mekah. Karena cara nyimpen daging dulu kan dijemur, dikeringkan biar bisa lama. Kalau dagingnya tetap basah tidak dikeringkan, cepat kata kulkas dulu. Cak mana orang dulu itu apa nyimpen daging? Cara gitu, dipotong tipis-tipis, dikeringkan, dijemur. Itu maka mereka bisa simpan berhari-hari gitu. Jadi kata Nabi, aku anak perempuan yang makan daging. Artinya aku manusia. Innama ana abdun. Aku ini hanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Abu Ya, bukan artinya ketika kita mengatakan Nabi itu makhluk, kita berkeyakinan Nabi itu adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita menafikan khususiyah yang Allah berikan untuk Nabi. Ini juga. Nabi makhluk, tapi Nabi punya khususiyah. Nabi punya kelebihan yang Allah berikan. Innama ana basyarun. Oh, itu paling hafal mereka ayat itu. Qul innama ana basyarun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, aku ini adalah manusia. Oh, hafal mereka ayat itu. Dak lupa-lupa. Tapi kata Abu Ya, baca sampai selesai ayatnya itu. Nah, jangan putus di situ. Yuha ilai, tapi aku manusia yang diberi wahyu. Artinya ada khususiyah di situ. Aku betul manusia, tapi tidak sama macam kamu. Itu jangan Nabi itu manusia. Bahkan saking kurang ajarnya mereka itu di hadapan
Nabi di depan makbarah Nabi, mereka berani mengatakan hal tersebut. Ya, Nabi itu mayanfa wala yadur, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi itu udah mayit dan kalian bakal mayit. Itu yang diulang-ulang sama mereka. Ingin mendoktrin kita bahwasanya Nabi itu kata apa-apanya. Itu bahayanya di situ. Karena ketakutan yang bukan pada tempatnya. Takut kita nganggap Nabi itu Tuhan. Itu salahnya di situ. Jadi bukan artinya ketika kita mengatakan Nabi makhluk, Nabi tidak ada khususiyah. Qul innama ana basyarun, betul. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, aku ini adalah basyar, manusia. Dan Nabi semua yang yang dimiliki oleh manusia yang normal ada pada Nabi. Nabi Bashar. Kita balik ke cerita syakkus sadar Nabi. Ketika dada Nabi dibelah pertama kali waktu beliau kecil, lagi diasuh oleh Siti Halimah. Itu apa yang dikeluar khilaf ulama, kenapa dada Nabi dibelah itu? Khilaf ulama macam-macam. Ada yang mengatakan pintu masuk setan yang diambil, karena setiap manusia itu ketika diciptakan oleh Allah pada dirinya ada pintu untuk setan masuk. Nah, pintu ini diambil. Ulama mempermasalahkan lagi. Nah, terus kalau memang pintu itu bakal diambil, ngapa tidak diciptakan Nabi tanpa ada pintu itu sekalian? Kan Allah tahu pasti. Ini umur 2 tahun, 3 tahun, pintu ini bakal aku ambil lagi, kata Allah. Ulama menjawab, itu diisbat al-basyariyah. Agar basyariyah Nabi itu sempurna, maka karena manusia yang lain ketika diciptakan Allah letakkan pintu masuk setan dalam dirinya, Nabi Muhammad juga begitu. Karena beliau basyar, beliau manusia. Cuman, isbat khususiyah. Jadi mereka tuh memahami cuman setengah. Jangan tanggung-tanggung. Sampai akhir dong pahami ceritanya. Cuman karena beliau khususiyah ada kelebihan dari Allah, umur 3 tahun, 2 tahun, yang mana jelas setan belum bisa masuk, belum bisa dekat, Allah ambil itu pintu. Allah keluarkan itu pintu. Ini isbat khususiyah. Ini Allah ketika mengambil pintu itu untuk menetapkan kepada kita, ke otak-otak kita, bahwasannya Nabi itu beda dengan kalian. Beliau basyar, tapi punya khususiyah, beda dengan kalian. Itu maksudnya. Cerita itu ada tuh untuk itu. Dan banyak yang lain. Nabi sakit. Nabi demam. Nabi sedih. Ketika anaknya meninggal, Nabi nangis. Sampai salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahada? Karena sahabat ini, namanya sahabat kan murid Nabi. Namanya murid itu pasti ada pemahaman yang salah. Namanya murid, lagi belajar, pasti ada pemahaman yang salah. Dan guru tugasnya untuk meluruskannya, kan begitu. Sahabat ngira ketika ada kerabat kita yang meninggal, kita nangis, itu tandanya kita tidak terima dengan qada Allah. Dikira dia memang itu. Akhirnya pas Nabi nangis ketika putranya Ibrahim meninggal, ini sahabat nanya, ya Rasulullah, mahada? Apa? Tangisan apa itu? Kata Nabi, hada rahmah. Ini tangisan kasih sayang. Itu jawaban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar nangis. Manusia ketika ditinggal oleh orang yang dia sayangi, yang dia cintai, wajar untuk menangis. Cuman jangan sampai wala naqul, kata Rasulullah, illa ma yurdi rabbana. Tapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Jadi basyariyah beliau menangis di masa muda Nabi. Jadi memang jalan yang lurus itu nak selamat tuh banyak-banyak baca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pelajari dengan seksama sejarah Nabi besar Muhammad. Bahkan diriwayatkan oleh guru-guru kita yang belajar di Mesir. Di Mesir itu ada satu syekh, lupa al-fakir namanya. Beliau itu majelis taklimnya itu cuman buka kitab sirah, sejarah. Tapi keluar dari majelis itu ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis. Jadi semua ilmu beliau keluarkan dari majelis sirah, sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelisnya cuma majelis sirah, kata majelis tafsir, fikih lintas mazhab. Sekarang kan macam-macam gayanya. Padahal omongannya kosong itu isinya, kan begitu. Kalau judulnya wah macam-macam. Apalagi gelarnya panjang nian.
ngomongnya ngaco birut istilahnya. Gelarnya panjang, ngomongnya ngaco birut. Sekarang begitu, jangan tertipu dengan gelar, jangan tertipu dengan judul, begitu. Ya jingo isinya, itu. Nah, jadi beliau ini Syekh ini majlisnya setiap rutinan majlis beliau yang dibuka kitab sirah. Hatam satu kitab, buka kitab lain lagi. Hatam satu kitab, buka kitab lain lagi. Tapi yang keluar dari majelis beliau itu ada mufassir, orang ulama yang ahli tafsir, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih. Karena semuanya keluar dari sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi isbat basyariah, kita ingin menetapkan Nabi itu bashar, betul. Di masa muda Nabi dewek yang cerita. Waktu aku masih muda dulu, karena aku budak muda biasa, pengen kumpul dengan anak-anak muda yang lain. Nabi ceritakan. Sempat aku kata Nabi waktu itu di Mekah ada pesta orkes masuk itu sekarang habis kawinan malamnya apalah namanya itu basing lah habis kawinan malamnya dangdutan orkes kata Nabi pengen kumpul-kumpul lagi ngembala kambingnya aku titipkan ke orang lain sampai jalan baru masuk kota Mekah ditidui sama Allah. Kata Nabi, tidaklah aku bangun kecuali karena panasnya terik matahari. Bangunlah pagi. Ini di pinggir jalan tidurnya. Ini Allah ingin menetapkan kepada kita basyariyah Nabi dan khususiyah Nabi. Sekali lagi, Allah ingin menetapkan basyariyah Nabi, namanya manusia, anak muda, wajar ingin kumpul dengan anak muda yang lain. Tapi aku jaga Muhammad dan ini khususiyah untuk dirinya. Belum sampai, baru masuk kota Mekah, Allah tidui. Dan diulang sama Allah sampai 2 kali, kata Nabi. Terus aku coba sekali lagi, sama kata Nabi, ditidui lagi. Habis itu udah, tak tergerak lagi hati aku untuk kumpul dengan mereka. Nah, kenapa dari awal ida Allah bikin hati Nabi tak tergerak untuk kumpul dengan mereka? Karena Nabi manusia. Kalau Nabi itu diutus oleh Allah mereka seperti malaikat, maka orang tidak akan iman kepada Nabi. Oh ini malaikat, wajar tak maksiat malaikat, wajar rajin ibadah malaikat, tapi tidak. Makanya mereka orang-orang kafir Mekah ketika mau ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi, mereka ingkar, ya Allah, kalau memang Allah ngirim utusan Rasul, ngapa Rasul ini yamshi fil aswaq wa ya'kulu ta'am? Kenapa utusan ini jalan ke pasar? Kenapa utusan ini makan nasi? Makanya kul innama ana bashar. Katakan wahai Muhammad, aku ni manusia, sama aja kamu. Jadi kalau kalian susah ketika ibadah, ngerasa berat, aku juga sama, melawan hawa nafsu istilahnya begitu. Kalau kalian lapar, aku juga lapar. Itulah. Jadi isbat basyariyah dan isbat khususiyah itu harus kita pahami. Harus kita bisa pahami Nabi itu memang manusia, dan tapi Nabi juga mempunyai khususiyah. Imam Busiri simple menjelaskan ini, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyar. Muhammad adalah manusia tapi tidak seperti manusia. Dan itu juga di khususiyah itu Nabi dewek yang ngomong sudah. Inni lastu kahayatikum. Ketika Nabi melarang sahabat untuk wisal. Wisal itu puasa nyambung tanpa buka. Walaupun ulama khilaf, setelah itu ada yang mengatakan tetap haram, ada yang mengatakan itu makruh, bukan haram. Walhasil Nabi sempat melarang sahabat untuk wisal. Jadi maghrib tidak batal, lanjut puasa sampai besok. 2 hari berturut-turut tanpa ada batal sama sekali. Itu dilarang sama Nabi. Sahabat melihat Nabi wisal, Nabi nyambung. Sahabat bukan protes, sahabat tuh mereka tuh sangat antusias untuk mengikuti semua apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas sahabat nyengok Nabi nyambung, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil." Ya Rasul, tapi antum nyambung. Nabi ajari mereka. Kata Nabi, "Inni lastu kahayatikum." Aku bukan sama cak kalian. Itu isbat khususiyah. Beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya beliau itu beda dengan manusia yang lain. Nah, perbedaan itulah yang membuat kita tawassul ke Nabi. Kita tabarruk ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji habis-habisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya jawabannya itu simpel. Masalah ini sangat jelas sekali. Cuman kadang
perlu dibuka benastek sedikit, itu perlu diluruskan sedikit, mereka akan paham. Kita dari tadi tidak kemana-mana, yang kita sebutkan dalil di Al-Quran, yang kita sebutkan dalil di hadis Nabi, yang kita sebutkan dalil di sejarah Nabi besar Muhammad. Mana ada? Oh, menurut ana, katik dari tadi ana ngomong menurut ana. Katik dari tadi ana ngomong kata Abu ya, katik. Kita dari Al-Quran ke hadis, dari hadis kita ke sejarah Nabi besar Muhammad. 3 itu sudah jelas masalahnya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau mereka memang ingin mencari kebenaran, mereka akan kembali. Kalau dari kelompok sebelah yang ada masalah dengan kita dari bab ini, dari pintu ini, mencari kebenaran, cepat kembalinya. Karena jalannya itu sejelas matahari di siang hari yang bolong itu. Jelas sekali dalilnya, cuman kadang orang itu matanya sakit itu. Jadi dak acak nyingok. Oi, terang gelap kata dia. Terang ini oi. Tapi gelap katanya. Matanya sakit, dak taunya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kata Abu ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, maqamul khaliq beda dengan maqamul makhluk. Nabi itu paling tidak mau ketika ada orang yang menganggap Nabi atau menyamakan Nabi dengan sifat Tuhan. Nabi paling tidak kalah. Dengan bukti, lagi-lagi di hadis, dicerita bahwasanya ada sahabat. Beliau ini, lupa al-fakir namanya siapa, beliau ini baru pulang dari negara Romawi. Ketika menghadap Nabi, Nabi datang, ini orang sahabat ini pengen sujud ke Nabi, pengen sujud. Ditahan sama Nabi, jangan, kenapa nak sujud? Kata dia, ya Rasulullah, aku melihat di kerajaan Romawi itu, kalau rajanya masuk, semua yang hadir itu sujud. Bentuk takzim, bentuk memuliakan raja itu. Nah, aku ingin memuliakan kamu seperti mereka memuliakan raja mereka. Apa jawab Nabi? As-sujudu lillah. Sujud itu hanya untuk Allah. Tak boleh manusia sujud ke manusia, tidak boleh. Karena sujud, bahkan ketika Allah memerintahkan malaikat iblis untuk sujud kepada Adam, ulama tafsir mengatakan bukan sujud posisi seperti kita itu, bukan. Sujud hanya menundukkan kepalanya, bentuk penghormatan. Sujud hanya dengan menundukkan kepalanya, bentuk penghormatan. Jadi sujud yang seperti posisi solat, itu hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pernah terjadi, kalau salah, Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini tabi'in yang mempunyai karamah yang luar biasa. Ketangkep sama Raja Romawi. Tangkep, suruh murtad, dak galak, diancam bunuhlah. Sampai beliau pernah diancam untuk dibakar, dimasukkan ke dalam api dan tidak terbakar. Abu Idris atau Abu Muslim, lupa al-Faqih. Pokoknya lakopnya Al-Khawlani. Tabi'in di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ini cerita sampai kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menangis. Kata Sayyidina Umar, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah masih hidup sehingga aku betul menyaksikan bahwasannya dari umat Nabi ada yang Allah berikan karomah seperti mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kan seperti Nabi Ibrahim itu. Abu Muslim Al-Khawlani ini dipaksa sama Raja Romawi untuk murtad. Tak galak. Diancam bunuhlah. Sampai diancam untuk dibakar. Dimasukkan ke api, tak terbakar. Wah, ini Raja Romawi ini bukan orang biasa nih. Akhirnya kata Raja Romawi, ya sudah. Kau masuk ke tempat aku dengan menundukkan kepalamu, sujud tadi. Sama dengan yang lain. Kata Abu Muslim, as-sujudu lillah. Di agama kami, sujud itu hanya untuk Allah. Tak galak sujud. Akhirnya raja ini nak maksa. Abu Muslim Al-Khawlani dipanggil ke hadapan raja, tapi di pintunya dikasih tabir atau dikasih pembatas sehingga ketika masuk harus nundukkan kepalanya. Jadi maksa untuk dia ini sujud, tunduk. Abu Muslim lebih pintar, masuk tapi pakai dubur yang pertama kali masuk. Jadi dari belakang. Jadi bukan sujud tapi mantati raja, geleng-geleng rajanya. Dah acak lagi. Kata rajanya, sudah, terakhir. Maksud permintaan aku, cium kepalaku. Abu Muslim Al-Khawlani, pintar beliau dengan bajunya. Bajunya ditempelkan ke jidat raja, dicium bajunya, bukan cium jidatnya. Akhirnya dibalikkan, dimuliakan, dikirim surat. Wahai Khalifah, wahai Umar bin Khattab, kalau aku punya satu orang ini,
maka kerajaanku pasti akan kuat dan tidak akan kalah darimu. Satu orang ini be aku punya dibanding dengan jutaan pasukan udah cukup katanya. Abu Muslim atau Abu Idris Al-Khawlani, tabi'in di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi sujud itu hanya untuk pada Allah. Ketika sahabat mau sujud kepada Nabi, dilarang sama Nabi, langsung di tempat itulah dilarang sama Nabi Muhammad dan dijelaskan sama Nabi, sujud itu hanya untuk Allah. Kalau umpama kata Nabi, ada makhluk yang boleh sujud kepada makhluk yang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya, kata Nabi. Jadi kalau memang sujud itu boleh kepada makhluk, itu pun bukan sujud kepada aku, tapi istri sujud kepada suami. Tapi karena tidak boleh, tidak ada yang boleh sujud kepada makhluk, sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi pun tahu batasan dirinya, tahu beliau itu makhluk, tahu beliau itu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa ketakutan tadi? Ketakutan itu bukan pada tempatnya. Bukan artinya ketika kita meyakini Nabi makhluk, kita tidak menetapkan khususiyah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya, kata beliau Abuya, ketika kita meyakini Nabi itu makhluk, kita tidak boleh memuji Nabi. Bukan artinya begitu. Imam Busiri sendiri yang mengatakan bahwasanya silahkan puji Nabi selagi kalian tidak mengatakan Nabi adalah putranya Allah. Di bawah itu habis-habisanlah muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita memuliakan Nabi, itu kita memuliakan syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalian mentakdiskan Ka'bah kalian puji-puji, kalian sucikan. Hajar Aswad, kamu cium-cium, kamu jago. Bahkan polisi yang tegak di Hajar Aswad itu, ada kan di foto itu 2 jam sekali ganti itu. Sipnya itu 2 jam karena paling capek di situ. Nak ke situ kalau kalian muliakan Maqam Ibrahim, kalian jadikan tempat untuk sholat. Lah, ini kan semua batu. Jangankan dibandingkan dengan Nabi, dibandingkan dengan seorang muslim saja, Ka'bah itu kata Nabi, ini Nabi yang ngomong. Sahabat bertanya, apa istilahnya, sahabat nanya, apa dosa yang menyakiti atau mengganggu seorang muslim? Kata Nabi, lebih mending kalian menghancurkan Ka'bah 70 kali daripada kalian menyakiti hati seorang muslim. Artinya seorang muslim, karena dalam dirinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lebih mulia dari Ka'bah. Jadi kata Nabi, kalian hancurkan Ka'bah pelan-pelan, hajaron, siko dibobok Ka'bah misalkan 70 kali, itu tidak sebesar dosa kita nyakiti hati seorang muslim tanpa hak. Itu kata Nabi. Orang muslim biasa, apalagi kalau dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad, katik bandingannya. Tapi kalian muliakan itu Ka'bah. Kenapa? Ini syiar Allah. Hajar Aswad, apa kata Sayyidina Umar? Inni la'alamu annaka hajaron. Aku tahu kau ini batu. La tadur wa la tanfa, tidak ada manfaat dan madarat. Laula anni raaitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuk. Kalau bukan aku melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu, kata Sayyidina Umar. Batu, hajar kan batu, aswad. Aswad itu karena dosa manusia. Diriwayatkan Hajar Aswad itu pas turun dari surga putih warnanya. Sawwadahu khataya bani Adam. Cuma dijadikan hitam, berubah hitam karena nampung atau terkena efek dari dosa keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Hajar Aswad dan yang lain-lain, Hajar Aswad, Ka'bah kalian muliakan, tapi Nabi tidak kalian muliakan. Padahal jauh, Nabi itu lebih mulia dari apa yang kalian muliakan. Bukan artinya kita tidak muliakan Ka'bah, kita muliakan Ka'bah. Tapi jelas kalau dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas tiada bandingannya, lebih mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kalian mengatakan memuliakan syiar Allah, Nabi adalah syiar Allah yang paling mulia, yang pantas untuk dimuliakan, untuk dihidupkan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bab yang kedepannya Abuya akan lebih detailkan lagi maqamul makhluk, contoh-contoh daripada maqam al makhluk. Dan Abuya akan menyebutkan ada beberapa perkara yang ada pada dua-duanya, ada pada maqam makhluk, ada pada maqam al-khaliq. Jadi luar biasa Buya dalam kitab ini, memang detail menjelaskan masalah yang berkaitan dengan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah yang kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.
بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا أمرنا بأننا